રાહુલ ગાંધી જે છે તે કેમ્બ્રિજ યુનિવર્સિટી ખાતે પહોંચ્યા છે અને કેમ્બ્રિજ યુનિવર્સિટીમાં તેમણે ભારતીય જનતા પાર્ટી પર નિશાનો સાધ્યો છે અને અનેક પ્રહારો આકરા પ્રહારો રાહુલ ગાંધી દ્વારા કરવામાં આવ્યા છે। રાહુલ ગાંધીએ કહ્યું છે કે ભારતીય જનતા પાર્ટી જે છે તે જે ભારતમાં આગ लगावવાનું કામ કરે છે, કેરોસીન છડકવાનું કામ જે છે તે ભારતીય જનતા પાર્ટી કરી રહી છે તેવું તેમણે જણાવ્યું। આખરે રાહુલ ગાંધીએ શું કહ્યું તે પહેલા સાંભળી લઈએ। India is not in a good place. The BJP has spread kerosene all over the country. You need one spark and we'll be in big trouble. And so I think that's also the responsibility of the opposition, the Congress, that bring people together. Bring the communities together, bring the states together, bring the religions together and say, listen, we need to cool this temperature down, because if this temperature doesn't cool down, things can go wrong. एक तरफ राहुल गांधीए भारतीय जनता पार्टी पर प्रहारो कर्या तो आ समग्र मामला ने लईने मुख्तार अब्बास नकवी द्वारा पण वळता प्रहारो करवामां आवे छे। मंत्री मुख्तार अब्बास नकवीए राहुल पर पलटवार कर्यो छे। मुख्तार अब्बास नकवीए कह्युं छे के देशनी अखंडता तोड़नारुं निवेदन राहुल गांधीनुं छे। तेमणे आ निवेदन आप्युं। तेमणे कह्युं के देशमां भय पैदा करनारुं आ निवेदन राहुल गांधीए जे निवेदनो आप्या तेमणे देशमां भय पैदा करनारा निवेदनो मुख्तार अब्बास नकवीए जणाव्या। देखिए, हर हिंदुस्तानी जिसके दिल में हिंदुस्तान के प्रति प्यार होगा वो हिंदुस्तान की खुशहाली की दुआएं करेगा। इस तरह के सामंती सुरूर और सनक वाले लोग हिंदुस्तान की बदहाली की बद्दुआ करते हैं। मुझे बहुत अफसोस होता है कि इस तरह की भाषा आप देश में जो हालात हैं, देश की एकता, देश की अखंडता, खुद लद्दाख के लोग देश की मजबूती के लिए मर मिटने को तैयार है, पूरे जुनून जज्बे के साथ आप इस तरह की भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, भय पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। ये शुद्ध रूप से आपकी एक क्रिमिनल साजिश के रूप में हम देखते हैं, एक क्रिमिनल सियासत के रूप में देखते हैं, क्रिमिनल सनक के रूप में देखते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। मोदी जी से नफरत की आग में जलते जलते वो भारत माता के खिलाफ ही वक्तव्य देने लगे हैं। और इस सेमिनार का शीर्षक कांग्रेस पार्टी को आइडियाज फॉर डिस्ट्रॉइंग इंडिया रखना चाहिए, क्योंकि यही उनकी मानसिकता है। भारत को नीचा दिखाओ, मोदी जी से नफरत करो। और इस बात पे अब भारत की जनता को शक नहीं रहा है कि राहुल गांधी इज अ हैबिचुअल ऑफेंडर। ये हर बार गलती करते हैं और दूसरी बार इनके सामने केवल एक ही लक्ष्य होता है कि अपनी पिछली गलती से बड़ी गलती मैं कैसे करूं। एक अपरिपक्व नेता, एक पार्ट टाइम पॉलिटिशियन, आप भारतीय जनता पार्टी का विरोध कर सकते हैं, स्वस्थ राजनीति का यह हिस्सा है, लेकिन आप हमारे देश के लिए, भारत के लिए अगर अपशब्द कहेंगे, बेबुनियाद आरोप लगाएंगे, तो ना केवल भारतीय जनता पार्टी पुरजोर तरीके से इसका विरोध करेगी। हमारा यह मानना है 135 करोड़ भारतीय जो हैं वो आपकी इस नफरत की विचारधारा को नेस्त नाबूद कर देंगे। तो हवे आरोप प्रत्यारोपनी राजनीति थवी तो स्वाभाविक बात है। भारतीय जनता पार्टी कंईक प्रहारो करी रही है, बीजी तरफ कांग्रेसे जे प्रहारो कर्या तेनो जवाब भारतीय जनता पार्टी आप्यो छे। परंतु आ तमामनी वच्चे राहुल गांधी द्वारा कांग्रेसमां जे खामीओ छे तेनो क्यांक ने क्यांक स्वीकार करवामां आव्यो छे। आखरे कई कई खामीओ कांग्रेसमां तेમને लागी रही छे ने तेनो स्वीकार राहुल गांधी द्वारा करवामां आव्यो छे। વધુ માહિતી મેળવીએ પ્રતીક પાસેથી। પ્રતીક, અંકિત, લંડન કેમ્બ્રિજ યુનિવર્સિટીમાં જે આઈડિયાઝ ફોર ઇન્ડિયા કન્ક્લેવનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું તેમાં રાહુલ ગાંધીએ ભારતીય જનતા પાર્ટી તેમજ સંઘ પર પ્રહારો કર્યા હતા। સાથે જ તેમણે કોંગ્રેસની ખામી છે તેનો પણ સ્વીકાર કર્યો હતો। પહેલી વખત તેમણે જાહેર મંચ ઉપરથી કોંગ્રેસ પક્ષમાં ખામી હોવાનો સ્વીકાર કર્યો હતો। તેમણે કહ્યું હતું કે કોંગ્રેસમાં અંદરોઅંદરની લડાઈ છે, બળવો થઈ રહ્યો છે, પક્ષ પલટો થઈ રહ્યો છે અને કોંગ્રેસ ક્યાંક ને ક્યાંક ચૂંટણી હારી રહી છે। આ તમામ મુદ્દાઓને લઈને કોંગ્રેસ પક્ષ પાછો પડી રહ્યો છે। કોંગ્રેસ પહેલાંની જેમ ભારત બનાવવા માંગે છે, પરંતુ આ તમામ જે મુદ્દાઓ છે તેને લઈને કોંગ્રેસ પાછળ પડી રહ્યો છે અને આ તમામ મુદ્દાઓને दूर करવાનો प्रयास પણ હવે કોંગ્રેસ પાર્ટી કરી છે। પરંતુ આ સિવાય રાહુલ ગાંધીએ ભારતીય જનતા પાર્ટી અને સંઘ પર આકરા પ્રહાર કર્યા હતા, જેને લઈને હવે ભારતીય જનતા પાર્ટી તરફથી પણ અલગ અલગ નિવેદનો સામે આવી રહ્યા છે।
જી પ્રતિક આભાર સમગ્ર માહિતી આપવા માટે. અને વાત સ્વાભાવિક છે, ગુજરાતમાં અને સમગ્ર દેશમાં કોંગ્રેસની શું હાલત છે તે તમામ લોકો જોઈ રહ્યા છે. અને કદાચ રાહુલ ગાંધીને આ વાતની ખબર પહેલેથી જ છે, પરંતુ સ્થિતિ એવી થઈ ગઈ છે કે કોંગ્રેસમાં કોઈ બદલાવ લાવવાનો પ્રયત્ન મોવડી મંડળ દ્વારા કરવામાં નથી આવતો અને જે નેતાઓ છે તે પણ પોતાનામાં બદલાવ લાવવા ઈચ્છતા નથી. સમાચારો તરફ આગળ વાત કરીએ તો જ્ઞાનવાપી મસ્જિદનો મામલો સમગ્ર દેશમાં અત્યારે તૂલ પકડી રહ્યો છે અને તેવામાં દિલ્હી ખાતે આના તાર જે છે તે પહોંચેલા જોવા મળી રહ્યા છે. એક પ્રોફેસરની આ સમગ્ર મામલામાં ધરપકડ કરવામાં આવી છે, અટકાયત કરવામાં આવી છે અને તેમને લઈને જે વિદ્યાર્થીઓ છે તે અહીં વિરોધ નોંધાવી રહ્યા છે. આખરે શું છે આ સમગ્ર મામલો? હિરેન પાસેથી વધુ વિગતો મેળવીએ. હિરેન. દિલ્હી યુનિવર્સિટીના પ્રોફેસર રતનલાલ છે, તેમની ધરપકડ પોલીસ દ્વારા કરવામાં આવી છે. આરોપ રતનલાલ પર એવો છે કે સોશિયલ મીડિયાની અંદર આ જ્ઞાનવ્યાપી મસ્જિદને લઈ શિવલિંગના મુદ્દે તેમણે વિવાદિત પોસ્ટ કરી હતી અને આ પોસ્ટ છે તે ધાર્મિક ભાવના દુભાવે એ પ્રકારની હતી ને એટલા માટે પોલીસે રતનલાલની ધરપકડ કરી છે. રતનલાલની ધરપકડની સાથે જ યુનિવર્સિટીના વિદ્યાર્થીઓ છે તેમણે વિરોધ નોંધાવ્યો છે. દિલ્હી યુનિવર્સિટીમાં ફેકલ્ટી ઓફ આર્ટ્સના જે વિદ્યાર્થીઓ છે તેમને ત્યાં વિરોધ નોંધાવી ખોટી રીતે રતનલાલને ફસાવવામાં આવી રહ્યા છે અને તેમને મુક્ત કરવામાં આવે એ પ્રકારની માંગણી કરી હતી. મહત્વનું છે કે વારાણસીની આ જ્ઞાનવ્યાપી મસ્જિદને લઈ દેશભરની અંદર ચર્ચા જાગી છે. કોર્ટે પણ જે જગ્યાએથી શિવલિંગ મળ્યું છે તેને રક્ષિત કરવા માટેના આદેશ આપ્યા હતા, પરંતુ આ પ્રકારની વિવાદિત ટિપ્પણીઓ અનેક લોકો સોશિયલ મીડિયા પર કરી ચૂક્યા છે. ગુજરાતમાં પણ ધરપકડ થઈ છે અને હવે આ દિલ્હી યુનિવર્સિટીના પ્રોફેસર રતનલાલની પણ પોલીસે ધરપકડ કરી છે. જી હિરેન, આભાર સમગ્ર માહિતી આપવા માટે. અને હવે વાત વાતાવરણની કરીએ તો એક તરફ કાળઝાળ ગરમી સમગ્ર દેશની અલગ અલગ રાજ્યોમાં જોવા મળી રહી છે, પરંતુ તેની વચ્ચે આસામ અને કેરળમાં પૂરનો પ્રકોપ પણ જોવા મળી રહ્યો છે અને તેવામાં કેટલા લોકોનું આ જે બંને રાજ્યો છે ત્યાંથી સ્થળાંતર કરવાની ફરજ પડી છે. તંત્ર કઈ રીતે સાબદું બન્યું છે કોઈ પણ પરિસ્થિતિને પહોંચી વળવા માટે? આ અંગે વધુ માહિતી મેળવી દિવ્યા પાસે. દિવ્યા. ચોક્કસથી અંકિત, જે રીતે દેશમાં 3 એવા રાજ્યો છે કે જ્યાં અત્યારે પૂર અને ભારે વરસાદના કારણે ખૂબ જ ખરાબી થઈ છે, અનેક લોકોના મોત થયા છે, મોટાભાગના એટલે કે લાખોની સંખ્યામાં લોકો બેઘર બન્યા છે. સૌથી પહેલાં વાત કરીએ આસામ કે જે છેલ્લા ઘણા દિવસોથી પૂરનો સામનો કરી રહ્યો છે. 29 જિલ્લાઓ એવા છે કે જેમાં 8 લાખથી પણ વધુ લોકો બેઘર બની ગયા છે. 500 પરિવાર તો એવા છે કે જે રેલવે ટ્રેકના સહારે અત્યારે જીવન પસાર કરી રહ્યા હોય તેવી પરિસ્થિતિ છે અને અત્યાર સુધીમાં ત્યાં 15 લોકોના મોત આસામમાં આ પ્રકારની અલગ અલગ ઘટનાઓમાં થયા છે. બીજી બાજુ બિહારની વાત કરીએ તો બિહારમાં પણ કંઈક આ જ પ્રકારની પરિસ્થિતિ છે. પ્રી મોન્સૂન એક્ટિવિટી એવી થઈ રહી છે કે જ્યારે ચોમાસામાં પૂરનો સામનો કરતું હોય બિહાર, બસ આ જ પ્રકારની પરિસ્થિતિ છે. અને બિહારમાં પણ અલગ અલગ વિસ્તારોમાં પ્રકારની દુર્ઘટનાઓમાં 33 લોકોના મોત થયા છે. બીજી બાજુ કર્ણાટકની વાત કરીએ તો કર્ણાટકમાં પણ અત્યાર સુધીમાં જે વરસાદ થયો છે, પાણી ભરાયા છે અને આ પાણી ભરાવાના કારણે, તેમાં ડૂબી જવાના કારણે કે અન્ય કોઈ પણ પ્રકારોના કારણે જે મોતનો જે આંકડો છે તે પણ વધ્યો છે અને 9 લોકોના મોત થયા છે. આ ત્રણેય જે રાજ્યો છે ત્યાં અલગ અલગ એનડીઆરએફની ટીમો અથવા તો રાજ્યની પોતાની જે બચાવ કાર્યની ટીમો છે તે કાર્યરત છે, પરંતુ હવે પરિસ્થિતિ થાળે પડે એવું જ તમામ જે રાજ્યના નાગરિકો છે તે ઈચ્છી રહ્યા છે અને પ્રાર્થના કરી રહ્યા છે. જી દિવ્યા, આભાર સમગ્ર માહિતી આપવા માટે. આ સાથે જ આ તમામ જે રાજ્યો છે ત્યાં શાળા કોલેજોને પણ બંધ કરી દેવામાં આવી છે, વિદ્યાર્થીઓને શાળાએ ન જવા માટે કહેવામાં આવ્યું છે અને સાથે જ એનડીઆરએફની જે ટીમો છે તેને પણ તૈનાત કરી દેવામાં આવી છે અને પરિસ્થિતિ થાળે પડે તેવી આશા રાખવામાં આવી રહી છે. હવામાન વિભાગનું આ સમગ્ર મામલાને લઈને શું કહેવું છે તે સાંભળી લઈએ. अभी 5 डेज़ के लिए सौराष्ट्र में ड्राई वेदर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बट गुजरात रीजन में डे 5 में साउथ गुजरात में आइसोलेट जगह पे बारिश का चांसेस है, वो लाइट रेन और थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी के साथ. और टेम्परेचर की बात एक्सपेक्ट करें तो हमारा जो एक्सपेक्ट नेक्स्ट 5 डेज़ के लिए ग्रेजुअल फॉल 2 से 3 डिग्री फॉल आने का एक्सपेक्टेशन है पूरा कोस्टल में और सम पार्ट्स इंटीरियर में, बट नॉर्थ गुजरात में 9 लाख इंच से रहेंगे. और जो हाईएस्ट है 43.7 कल 6 आया था अहमदाबाद में, और बाकी भी जगह देखा जाए वही रेंज में रहेगा टेम्परेचर. રાજ્યમાં હવામાનની સ્થિતિ શું રહેવાની છે તેની વિગતો આપે હવામાન વિભાગના જે અધિકારી હતા તેમના મોઢેથી સાંભળી, પરંતુ રાજ્યમાં આખરે 5 દિવસ કેવી સ્થિતિ હવામાનની રહેવાની છે આયુષી વધુ વિગતો આપશે. આયુષી, 5 દિવસ ગરમીમાંથી રાહતના સમાચાર ક્યાંક ને ક્યાંક જોવા મળી રહ્યા છે.
કાળઝાળ ગરમીથી લોકો ત્રાહિમામ પોકારી ઉઠ્યા હતા. રોજે રોજ તાપમાનનો પારો છે 42 ડિગ્રીને પાર પહોંચતો હતો, જ્યારે અમદાવાદની અંદર ગઈકાલે 43.6 ડિગ્રી તાપમાન નોંધાયું હતું. તેની વચ્ચે હવે રાહતના સમાચાર આવ્યા છે કે પ્રી મોન્સૂન એક્ટિવિટી હવે ગુજરાત રાજ્ય તરફ સક્રિય થઈ ગઈ છે, જેના કારણે ગુજરાતમાં જે વરસાદની આગાહી પણ કરવામાં આવી છે. આ પ્રી મોન્સૂન એક્ટિવિટીના ભાગરૂપે દક્ષિણ ગુજરાતના સુરત, વલસાડ, નવસારી, તાપી, ડાંગ સહિતના શહેરોની અંદર વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે. સામાન્ય વરસાદ રહેશે, પરંતુ આ પ્રી મોન્સૂન એક્ટિવિટી શરૂ થઈ છે એટલે હવે ગરમીથી રાહત મળશે. તાપમાનના પારાની અંદર 3 થી 4 ડિગ્રી જેટલો ઘટાડો પણ થઈ શકે છે અને આવનારા દિવસોમાં હવે ચોમાસું વહેલું દસ્તક દેશે તેવા પણ એંધાણ વર્તાઈ રહ્યા છે. જી આયુષી, આભાર સમગ્ર માહિતી આપવા માટે. સમાચારો તરફ આગળ વાત કરીએ. વાત અરવલ્લીની કરીએ તો અરવલ્લીના આલમપુર ખાતે એક ગમખ્વાર અકસ્માત સર્જાયો. ટ્રિપલ અકસ્માત સર્જાયો અને આ ઘટનામાં 2 લોકોના અત્યાર સુધી મોત નીપજી ચૂક્યા છે. મોતનો આંકડો હજુ પણ વધી શકે તેવી શક્યતાઓ જોવા મળી રહી છે. આખરે અકસ્માત કઈ રીતે સર્જાયો હતો, મુખ્યમંત્રી દ્વારા અકસ્માતને લઈને શું પ્રતિક્રિયા આપવામાં આવી હતી, આ અંગે વધુ વિગતો મેળવીએ શૈલેષ પંડ્યા પાસેથી. શૈલેષ. અંકિત, આજ રોજ સવારે 10:10ની આસપાસ મોડાસા ધનસુરા જે નેશનલ હાઈવે છે, નેશનલ હાઈવે પર કોલીકર ગામની પાસે આવેલા આલમપુર પાટિયા નજીક એકાએક 3 ટ્રકો એક ધડાકાભેર એકબીજા સાથે અથડાઈ હતી. એક ટ્રકની અંદર કેમિકલ ભરેલા ડ્રમ હતા. એ ડ્રમના કારણે અથડાયા બાદ તરત જ આગ ભભૂકી ઉઠી હતી. આગ ભભૂકવાના કારણે 3 જે વાહનો છે આગમાં લપેટાઈ ગયા હતા. ટ્રકની અંદર સવાર જે ડ્રાઈવર અને ક્લીનરો હતા એમાંથી કુલ 2ના ઘટના સ્થળે કરુણ મોત નીપજ્યા છે, જ્યારે 2 ઇજાગ્રસ્ત થયા છે. તેઓને સાર્વજનિક હોસ્પિટલ સારવાર અર્થે ખસેડાયા છે. હાલ આગ કાબૂમાં છે, પરંતુ 3 ટ્રકનો જે કંઈ મલબો અંદર ભરેલો છે એ તમામ ખસેડવાની તજવીજ હાથ ધરી છે. હજુ પણ વધુ મૃત્યુઆંક વધે એવી પૂરેપૂરી શક્યતા છે. આગ કાબૂમાં છે, પરંતુ તમામ જે કાટમાળ છે એ હટાયા પછી ચોક્કસ પ્રમાણે ખ્યાલ આવશે કે કેટલા વ્યક્તિઓના મોત થયા છે. પરંતુ આ જે ઘટના એવી ભયંકર હતી કે ધનસુરા મોડાસા તરફના બંને તરફના જે રસ્તાઓ છે એ 10 કિલોમીટર સુધી ટ્રાફિક જામ થયા હતા. ભારે પરેશાનીનો સામનો જી શૈલેષ, આભાર સમગ્ર માહિતી આપવા માટે. આ તરફ વાત રાજકોટની કરી તો રાજકોટમાં એક વ્યક્તિનું મોત થતાં તે કોળી પરિવારનો વ્યક્તિ હતો અને તેના કારણે કોળી સમાજના મોટી સંખ્યામાં જે લોકો છે તે પોલીસ સ્ટેશન પહોંચ્યા છે. આક્ષેપ એ છે કે પોલીસ સ્ટેશનમાં પોલીસના મારથી આ વ્યક્તિ જે છે તેનું મોત નીપજ્યું છે. જોકે આ સમગ્ર મામલાને લઈને હવે કોળી સમાજના જે આગેવાનો છે તે પોલીસ સ્ટેશને પહોંચ્યા છે. કુંવરજી બાવળિયા કે તેમણે ગૃહ રાજ્યમંત્રી સાથે વાત કરવાનું પણ નિવેદન આપ્યું છે. આખરે શું કહ્યું હતું કુંવરજી બાવળિયાએ અને સાથે સમગ્ર મામલાને લઈને પોલીસ અધિકારીનું પણ શું કહેવું છે તે સાંભળી લઈએ. જે કંઈ બનાવ બન્યો છે, તહોમતદાર છે, ભૂલ કરી છે, એમના દીકરાએ કરી છે, પણ ઘરમાં કોઈ પરિવારને જાણ કર્યા વિના ભાઈ શ્રી દેવજીભાઈ જયસિંહભાઈને ઘરેથી ઉપાડીને અને દેવજીભાઈને કારખાનાની બહાર રાખીને 2 કલાક પછી આ છોકરાને જાણ કરી કે આવું બની ગયું છે. એટલે એના પરિવારની અને અમારા સૌ આગેવાનોની પણ એક માંગણી છે, રજૂઆત છે કે કાંઈ નહીં તો આ દેવજીભાઈને જીવતા જ ઘરેથી લઈ ગયા છે. એ PAM ને FSLના રિપોર્ટ પછીથી એ ગુનો બાકીનો દાખલ થાય, પણ અત્યારે જે ઘરેથી લઈ ગયા છે તો એ અપહરણનો ગુનો તો દાખલ થવો જોઈએ. પોલીસ કર્મચારીઓ સામે અપહરણનો ગુનો દાખલ થાય પછી જ અહીંથી ડેડ બોડી ઉપાડવા માટે, ત્યાર પહેલાં અહીંથી ડેડ બોડી ઉપાડવા નથી એવી માંગણી પરિવારની અને અમારા આગેવાનોની છે. સમગ્ર મામલે પરિવાર દ્વારા જે મૃતદેહ છે તેનો સ્વીકાર કરવાનો ઇનકાર કરવામાં આવ્યો છે. કહ્યું છે કે આરોપી જે પોલીસ અધિકારીઓ છે ત્યાં સુધી તેમને સજા કરવામાં નહીં આવે ત્યાં સુધી મૃતદેહનો સ્વીકાર નહીં કરવામાં આવે. સમાચારો તરફ આગળ વાત કરીએ. વાત સુરતની કરીએ તો સુરતમાં કોંગ્રેસની બેઠકોનો ધમધમાટ અત્યારે જોવા મળી રહ્યો છે અને અનેક નેતાઓની ઉપસ્થિતિ કોંગ્રેસના અહીં જોવા મળી રહી છે. આખરે કોંગ્રેસે શા માટે આ અત્યારે બેઠક યોજી છે, શું રણનીતિ સાથે આ બેઠક યોજવામાં આવી છે, કયા કયા નેતાઓની ત્યાં હાજરી જોવા મળી રહી છે, અંગે વધુ માહિતી મેળવીએ આઝમ સાલે પાસેથી. આઝમ, જે રીતે સવારથી આપણે જોઈ રહ્યા છીએ કે સુરતના સર્કિટ હાઉસમાં પ્રથમ તો રઘુ શર્મા દ્વારા પ્રેસ મીડિયાને બ્રીફ કરવામાં આવ્યું હતું, કારણ કે દક્ષિણ ગુજરાતનો જે આદિવાસી પટ્ટો છે તેને હાલ જોવા જાય તો કોંગ્રેસ લઈને ચાલી રહ્યું છે એવું સ્પષ્ટ દેખાઈ રહ્યું છે. રઘુ શર્માનું નિવેદન સામે આવ્યું છે કે પાર તાપી લિંક યોજનાને લઈને જે સરકાર દ્વારા એને સ્થગિત કરવાની વાત કરી છે, સ્થગિત ના કરવાની હોય પરંતુ એને વિધાનસભામાં જ એને રદ કરવી જોઈએ. તો બીજી તરફ એમને બારડોલીના વિશે વાત કરતાં જણાવ્યું હતું કે બારડોલીના જે ટાઉન હોલમાં જે મિટિંગ હતી એ
મિટિંગ શરૂ થઈ ગઈ છે અને હવે પૂર્ણ થવાની અણીએ આવી ગઈ છે ત્યારે એમનું નિવેદન સામે આવી રહ્યું છે કે 10 લાખ આદિવાસીઓનો સંપર્ક પદયાત્રા દ્વારા કોંગ્રેસીઓ કરશે તેવી વાત કરવામાં આવી છે। ઉપરાંત 12મી તારીખના રોજ આવતા મહિનાની રાહુલ ગાંધી બારડોલી ખાતે આવે તેવી શક્યતાઓ છે। તેને લઈને સત્યાગ્રહ સભાની કઈ દિશાઓ રહેશે અને શું રૂપરેખા રહેશે તેને લઈને પણ આ મિટિંગ કરવામાં આવી હતી। એટલે એમ કહી શકાય કે દક્ષિણ ગુજરાતની અંદર જે આદિવાસી પટ્ટો છે તે બેલ્ટના ઉપર કોંગ્રેસ પોતાનો ટ્રમ્પ કાર્ડ રમવાનો પ્રયાસ કરી રહી એવું સ્પષ્ટ દેખાઈ રહ્યું છે। જી આઝમ, આભાર સમગ્ર માહિતી આપવા માટે। આ તરફ વાત સૌરાષ્ટ્રની કરીએ તો સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટીના સિન્ડિકેટ સભ્યોની જે ટર્મ છે તે હવે પૂર્ણ થઈ રહી છે અને તેવામાં કયા પ્રકારની પ્રક્રિયા હાથ ધરવામાં આવશે? કારણ કે ભારતીય જનતા પાર્ટીના 6 સભ્યો અને કોંગ્રેસનો 1 સભ્ય આ સિન્ડિકેટમાં સામેલ છે। તેવામાં કયા પ્રકારની પ્રક્રિયા હાથ ધરવામાં આવનાર છે? વધુ માહિતી મેળવીએ રહીમ લાખાણી પાસેથી। રહીમ, અંકિત, ચોક્કસપણે સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટીનો સેનેટની ચૂંટણીનો જે મુદ્દો છે તે ઘણા સમયથી ચર્ચામાં આવેલું છે। જો કે સેનેટની ચૂંટણી જાહેર ન થતાં હવે જેની મુદ્દતો પૂર્ણ થતી હોય છે તેનું આપોઆપ સેનેટ સભ્ય દૂર થતું હોય છે। તેમાં 6 સભ્યો છે તે ભારતીય જનતા પાર્ટીના છે, તો 1 સભ્ય છે તે કોંગ્રેસના છે। એમ 7 સભ્યો એવા છે કે જે સિન્ડિકેટ સભ્ય અને સેનેટની ચૂંટણીનું પદ ગુમાવી બેસશે। જો કે આ મામલો છે તે કોર્ટમાં પણ પહોંચ્યો છે અને કોર્ટે આગામી સમયની તારીખ જાહેર કરી છે, પરંતુ જ્યાં સુધી મતદાર યાદી તૈયાર ન થાય ત્યાં સુધી ચૂંટણી જાહેર ન કરી શકાય તેવું કુલપતિએ પણ જણાવ્યું હતું। જો વાત કરીએ તો પૂર્વ મુખ્યમંત્રી વિજય રૂપાણીના જૂથના 5 જેટલા સભ્યો આમાં સામેલ છે તેવું સેનેટ સભ્ય છે તે દૂર થશે। કારણ કે જે રીતના ભરતીકાંડ સામે આવ્યું હતું ને ત્યારબાદ જે આખો મામલો ગરમાયો હતો ને જે કહી શકાય કે નવા ચહેરાઓને પ્રાધાન્ય આપવાની વાત કરવામાં આવી હતી ભારતીય જનતા પાર્ટી દ્વારા, તેની જ કાંઈક અસર છે તે આ ચૂંટણીમાં જોવા મળી છે। જોકે આવતીકાલે આ જે સેનેટ સભ્યનું પદ છે તે પૂર્ણ થતું હોય છે ને તેના જ કારણે આપોઆપ પદ છે તે રદ થતું હોય છે। એટલે સેનેટ સભ્ય રદ થતાં સિન્ડિકેટ સભ્ય પણ રદ થઈ જતું હોય છે ને તેના જ કારણે ક્યાંક આ મામલો ગરમાયો છે। જો કે હવે આ મામલો કોર્ટમાં પહોંચ્યો છે, કોર્ટની મુદત પૂર્ણ થતાં જ આ ચૂંટણી યોજાશે, પરંતુ આપોઆપ છે 7 સભ્યોના પદ છે તે અત્યારે રદ થઈ રહ્યા છે। જી, સમાચાર તરફ આગળ વાત કરીએ તો મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ આજે સુરતની મુલાકાતે છે અને સુરતની મુલાકાત દરમિયાન તે કોઈ મહત્વની જાહેરાત કરે તેવી શક્યતાઓ જોવા મળી રહી છે। આખરે કયા પ્રકારની જાહેરાત મુખ્યમંત્રી દ્વારા કરવામાં આવી શકે છે? તેમનો આ કાર્યક્રમ આખરે શા કારણે છે સુરતમાં? આ અંગે વધુ માહિતી મેળવીએ હિરેન રાવલ પાસેથી। હિરેન, દક્ષિણ ગુજરાતમાં સૌથી વધુ આદિવાસી બેઠકો વિધાનસભાની દક્ષિણ ગુજરાતની અંદર આવેલી છે અને આ આદિવાસી બેઠકો પર અત્યારે હાલ સૌથી મોટો ચર્ચાનો મુદ્દો હોય તો પાર તાપી રિવર લિંક યોજનાનો છે અને આ યોજનાને લઈ અને માર્ચ મહિનાથી વિરોધ ગુજરાતની અંદર થઈ રહ્યો છે। મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલનો આજનો સુરતનો કાર્યક્રમ માત્ર ને માત્ર આ યોજનાને લઈને છે। મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ, રાજ્ય સરકારના મંત્રી નરેશ પટેલ અને પ્રદેશ પ્રમુખ CR પાટીલ આ ત્રણેય લોકો સંયુક્ત પ્રેસ કોન્ફરન્સ સુરતની અંદર કરવાના છે, જેની અંદર આ પાર તાપી નર્મદા લિંક યોજના છે તે રાજ્ય સરકારે સ્થગિત કરેલી છે તેની માહિતી આપવામાં આવશે। જો કે રાજ્ય સરકાર અગાઉ પણ આ જાહેરાત કરી ચૂકી છે। જો કે કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા સત્તાવાર રીતે તેના નોટિફિકેશનના આધારે તેની જાહેરાત છે તે રાજ્ય સરકાર ફરી એકવાર કરવા જઈ રહી છે, જેથી કરીને આદિવાસી વિસ્તારની જે બેઠકો છે તેમાં વિધાનસભાની ચૂંટણી વખતે કોઈ પણ પ્રકારનું નુકસાન ન થાય આને ધ્યાનમાં રાખીને ફરી એકવાર સુરતની અંદર આ ત્રણેય લોકોની પ્રેસ છે। પ્રેસ કોન્ફરન્સ બાદ તમામ આદિવાસી ધારાસભ્યો, આદિવાસી સાંસદો અને આદિવાસી સમાજના અગ્રણીઓ કે જે ભારતીય જનતા પાર્ટીના છે તે મુખ્યમંત્રીનું અભિવાદન પણ કરશે। આભાર સમગ્ર માહિતી આપવા માટે। સમાચાર તરફ આગળ વાત કરીએ, વાત જમ્મુ કાશ્મીરની કરીએ। જમ્મુ કાશ્મીરના રામબનમાં જ એક ટનલ બની છે। ટનલમાં કેટલોક ભાગ જે છે ટનલનો તે ધરાશાયી થયો છે અને તેના કારણે 9 જેટલા લોકો ત્યાં ફસાયા છે। આ ઘટનામાં 2 લોકોના મોત પણ નિપજ્યાના સમાચાર મળી રહ્યા છે। શું છે વધુ વિગતો? ડેનિયલ પાસેથી વધુ વિગતો મેળવી। ડેનિયલ, બિલકુલ અંકિત, જમ્મુ કાશ્મીરના રામબન જિલ્લાની અંદર ગઈકાલે એક નવનિર્માણ જે ટનલ છે એ ધરાશાયી થઈ હતી, જેના કારણે ત્યાં કામ કરી રહેલા 9 જેટલા મજૂરો દટાઈ ગયા હતા। મહત્વનું છે કે એ સમયે જે દટાયેલા લોકો છે એ સ્થાનિક પ્રશાસનને જાણ થતાં સ્થાનિક પ્રશાસન દ્વારા NDRFની ટીમ, આર્મી તેમજ એરફોર્સની ટીમ દ્વારા જે લોકો દટાયેલા હતા એમને કાઢવા માટે પ્રયત્ન કરવામાં આવી રહ્યા હતા, પરંતુ ખરાબ હવામાનના કારણે એ લોકોને અત્યાર સુધી રેસ્ક્યુ કરવામાં આવી રહ્યું છે, જેની અંદર 2 જેટલા મૃતદેહને બહાર કાઢવામાં આવી રહ્યા છે, જ્યારે અન્ય જેટલા લોકો હજુ દટાયેલા છે એમને પણ શોધખોળ હાથ ધરી અને એમને પણ બહાર કાઢવાની તજવીજ શરૂ કરવામાં આવી છે। જી ડેનિયલ, આભાર સમગ્ર માહિતી આપવા માટે। તો આ તરફ મેહુલ ચોકસીને લઈને મહત્વપૂર્ણ સમાચાર મળી રહ્યા છે। મેહુલ ચોકસી ને રાહત મળી છે ડોમિનિકામાં અને મેહુલ ચોકસી અત્યારે જોવા મળી રહ્યો છે। આ અંગે વધુ માહિતી મેળવીએ કૃણાલ શર્મા પાસેથી। કૃણાલ, ભાગેડુ હીરા કારોબારી મેહુલ ચોકસીને ક્યાંક રાહત મળી છે, કારણ કે ડોમિનિકામાં ગેરકાયદેસર પ્રવેશનો કેસ પરત ખેંચી લેવામાં આવ્યો છે। 2021માં
એન્ટીગુઆથી મેહુલ ચોકસી ગાયબ થયો હતો અને બાદમાં 26 મે 2021માં ડોમિનિકાથી તેની ધરપકડ થઈ હતી. તેણે કહ્યું હતું કે તેને જબરજસ્તી ડોમિનિકા લઈ જવામાં આવ્યો હતો અને પોલીસે પણ અપહરણની વાત સ્વીકારી છે. પરંતુ પ્રાથમિક ધોરણે મેહુલ ચોકસીને હાલ તો રાહત મળી છે, પરંતુ આગળના દિવસોમાં તેને કોણ અપહરણ કરીને લઈ ગયું હતું કે કેવી રીતે ડોમિનિકા પહોંચ્યો તેની તપાસ પણ ચાલુ રહેશે. જી કુનાલ, આભાર સમગ્ર માહિતી આપવા માટે. તો આ તરફ હવે કોરોના બાદ વધુ એક બીમારીનો ખતરો સમગ્ર વિશ્વમાં જોવા મળી રહ્યો છે અને તે છે મંકી પોક્સ. અલગ અલગ દેશોમાં આ જે બીમારી છે તે અત્યારે ફેલાયેલી જોવા મળી રહી છે અને આ અંગે વધુ વિગતો મેળવીએ અમારા સહયોગી પાસેથી, નિકુલ પાસેથી. જી નિકુલ. જી બિલકુલથી કોરોના મહામારી જે છે તે હાલ પૂર્ણ થઈ છે, પરંતુ જે મંકી પોક્સ છે તે અનેક દેશોની અંદર કહેર વર્તાવી રહ્યો છે. અનેક દેશોની અંદર આ જે કેસ છે તે જોવા મળી રહ્યા છે. મંકી પોક્સ એક જે વાયરસ છે જે ચેપી રોગ છે અને જે ઝડપથી એકબીજાના સંપર્કમાં આવવાથી જે છે તે ફેલાઈ રહ્યો છે અને તે ઝડપથી જે છે તે ફેલાઈ રહ્યો છે. મહત્વની વાત છે કે મંકી પોક્સ દુનિયાના અનેક દેશોની અંદર જે છે તે જોવા મળી રહ્યો છે, જેને લઈને ભારત સરકારે પણ જે ચેતવણી છે તે જાહેર કરી છે. સાથે WHO પણ જે છે તે મોટી ચેતવણી આપી દીધી છે. મહત્વની વાત છે કે અમેરિકા, કેનેડા, બ્રિટન જેવા દેશોની અંદર જે આ મંકી પોક્સ જોવા મળ્યું છે, ઓસ્ટ્રેલિયાની અંદર પણ જે છે તે મંકી પોક્સ વાયરસ જોવા મળ્યું છે. હાલ બ્રિટનની વાત કરીએ તો બ્રિટનના જે મંકી પોક્સના જે 20 જેટલા જે કેસ છે તે નોંધાયા છે, જેને લઈને WHO જે છે તે ચેતવણી આપી છે. ઓડી અછબડાની જેમ મંકી પોક્સના પણ શરીર ઉપર જે છે તે નિશાન જોવા મળતા હોય છે, જેના કારણે જે WHO ચેતવણી આપી હતી ને ભારતની અંદર આ વાયરસ આવે તે પહેલા જ ભારત સરકારે પણ જે છે ચેતવણી આપી દીધી છે. જી નિકુલ, આભાર સમગ્ર માહિતી આપવા માટે. આ તરફ જૂનાગઢના શક્કરબાગ ઝૂમાં હવે પ્રાણીઓને પણ કોવિડ વેક્સિન આપવામાં આવી છે. આખરે કેટલા પ્રાણીઓને, કયા પ્રાણીઓને કોવિડ વેક્સિન આપવામાં આવી, વધુ માહિતી મેળવીએ અવની પાસેથી. અવની. જી બિલકુલથી અંકિત, મોસ્ટ અવેટેડ ફિલ્ડ ટ્રાયલ છે તે શરૂ થઈ ગઈ છે, એટલે કે હવે COVID-19 પ્રાણીઓની જે રસી છે તે પણ શરૂ થઈ ગઈ છે. પ્રથમ ડોઝ જૂનાગઢના શક્કરબાગ ઝૂમાં આપવામાં આવ્યો, જેમાં 3 દીપડાઓને 2 સિંહોને પ્રથમ ડોઝ છે તે આપવામાં આવ્યો. ત્યારબાદ 28 દિવસના અંતરાળ બાદ બીજો ડોઝ પણ પ્રાણીઓને આપવામાં આવશે અને ત્યારબાદ તેમનું નિરીક્ષણ કરવામાં આવશે કે તેમનામાં કેટલી એન્ટીબોડીઝ છે તે ડેવલપ થઈ છે. મહત્વનું છે કે કોરોના વાયરસ પ્રાણીઓમાં મળી આવ્યા છે તેવા ભારતમાં પણ ઘણા સમાચાર આવ્યા હતા. ખાસ કરીને ચેન્નઈમાં 2020ની આસપાસ 2 જેટલા જે સિંહો છે ચેન્નઈના એક ઝૂમાં તે કોરોના વાયરસના કારણે મૃત્યુ પામ્યા હતા. એ ખાસ કરીને પ્રાણીઓની સુરક્ષા માટે કોરોના વાયરસની જે વેક્સિન છે તે ડેવલપ કરવામાં આવી છે. જી અમને આભાર સમગ્ર માહિતી આપવા માટે. સમાચાર તરફ આગળ વાત કરીએ તો હળવદમાં જે ટીકર ખાતે આવેલ પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્ર છે ત્યાં આંખલાનો આતંક જોવા મળ્યો, જ્યાં આંખલાએ રીતસરની ધમાચકડી મચાવી હતી. ને અહીં હાજર જે સરકારી દવાઓનો જે જથ્થો છે તેનો કચ્છર ઘાણ વાળી દીધો હતો. હજારો લાખો રૂપિયાની જે દવાઓ કે જે લોકોને મળવાની હતી, દર્દીઓને મળવાની હતી, તેનો કચ્છર ઘાણ વળી ગયો હતો અને તેનું કારણ એ જાણવા મળ્યું કે જે સરકારી જથ્થો જ્યાં મૂકવામાં આવ્યો હતો તે રૂમનો દરવાજો ખુલ્લો રાખી દેવામાં આવ્યો હતો અને તેના કારણે 2 કલાક સુધી આંખલાએ રીતસર અહીં આતંક મચાવ્યો હતો. આ સાથે સમાચારોમાં અત્યારે બસ આટલું જ. વધુ સમાચારો માટે આપ જોતા રહો સંદેશ ન્યૂઝ. નમસ્કાર.